पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का गुरचरण थिंद वालों बहुत बहुत स्वागत है। सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। इस बार तुम शामिल होने जा रहे हो प्रोग्राम गलबात विच। प्रोग्राम गलबात विच आपां हमेशा किसी अहम शख्सियत दे नाल गलबात करते हैं। अज साडे प्रोग्राम दे विच एक बहुत ही विशेष शख्सियत हाज़र है, जिहड़े कैलगरी दे विच साडे कोल अचेचे पहुँचे ने टोरंटो तो। बड़ा लंबा सफ़र इन्होंने किया। उस लंबे सफ़र दे विच कम्यूनिटी लई इन्होंने वो कुछ कर दिता जिहड़ा शायद कदे कोई सोच भी नहीं सकता। सारे आउंदे ने दो टैची लैके काम करते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, पर कई बारी लोगों के अंदर झाती मारन का यतन नहीं करते। कुछ इहो जिहे व्यक्ति होंदे ने जिहड़े सोचते हैं कि इन्ना कुछ मैं लिया है, मैनूं कुछ अपनी कम्यूनिटी नूं देना चाहिए। सो खैर गलबात नूं लंबा नहीं करते। साडे कोल हाज़र ने पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज की स्थापना करन वाले बलदेव मट्टा जी, जिहड़े कि पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज के CEO ने। सो सब तो पहला मैं उन्होंने स्वागत करती हैं। बलदेव मट्टा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पंजाबी नैशनल टीवी ते। थैंक यू गुरशरण जी, ते जिन्ने भी अपने पंजाबी नैशनल टीवी के दर्शक आ उन्होंने भी मेरी दोनों हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज के नाँ तो सारे कैलगरी वासी जाने ने, क्योंकि पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज के नाँ का जो पहला लफ्ज़ पंजाबी सामने आता है तो उस वे लगता कि कुछ ना कुछ इहो जी चीज़ है जी खास तौर पर पंजाबियों वास्ते है। इस पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज की स्थापना जी है करीब कह लो कि 1990 दे विच तुसीं कहा है कि तुसीं कीती है, तो 32 साल इस स्थापित किए हुए ने। तो इन्हों के कहने मुताबक ये कहते हैं कि मैं सोचा कि इहो जी कोई संस्था होनी चाहिए जिहड़ी साडे लोकां दीयां समस्यावां नूं डील करे। तो इन्होंने टोरंटो दे विच पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज की स्थापना की। तो उस तो बाद कैलगरी दे विच तुसीं पहुँच गए। मैं तुहाडे कोल जानना चाहुंदी हाँ गलबात दे विच बई तुहाडे मन दे विच क्यों आया कि सानू पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज नाँ की जिहड़ी संस्था स्थापित करनी चाहिए है। हालांकि कैनेडा दे विच बहुत सारिया इहो जिहियां संस्थावां ने, गौरमेंट दी संस्थावां ने जिहड़ियां कि हैल्थ वैसे भी फ्री हैगी है तो हैल्थ दियां सेवावां जिहड़ियां प्रदान करदियां ने। ये चीज़ जिहड़ी सी तुहाडे तुसीं करीब कहा कि मैं 1968 च इत्थे आया तो बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कुछ किया, फिर जी किया मैं कम्यूनिटी नूं कुछ देवां। तो ये तुसीं किवें तुहाडे मन च फुरना फुरिया ते की इहदे रीजन सीगे कि इहनूं तुहानूं स्थापित करन दी जरूरत पई? सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਲਚਰ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਮੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੇਜ 1 ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਪਾਵਰਟੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਾਣੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਕੈਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਹੋਮਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੀ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਬਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੋਣਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਟਾਫ ਆ, $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ? ਰੀਜਨ ਆਫ ਡੀਲਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਗੜ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਮੱਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਮੱਟਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਮੱਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੱਟਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿਲੇ, ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੀ ਇਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਣ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, 32 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਗਏ $10 ਮਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਸਾਂਭੋਗੇ ਕਿਵੇਂ $50 ਮਿਲੀਅਨ? ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਸਹੀ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਜੇ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਰੂਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਆਡਿਟਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਫਾਰ ਸਾਈਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਦੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਲਣ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮੋਟੋਜ਼, ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MPP ਸੀਗੇ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਲਣਾ। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਆ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 1-2 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ PCHS ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ PCHS ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਨੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਟੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ PCHS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਢੱਕੀ ਰੀਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਬਟ ਬੁੱਝਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 18 ਸਾਲ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿਓ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌ ਲੜਨੋਂ ਨਾ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ,
ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਰੀ ਤੁਰਤ ਫਿਰਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ $2,500-3,000 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ $3,000 ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੇ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨੌ ਲੜੂ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ PCHS ਕਲਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, PCHS 'ਚ ਘਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਮੰਦ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV 'ਤੇ, ਮੈंने कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता सी याद नहीं, चलो फोन करके पता करो कि ऑर्गेनाइजेशन सी। सो इस तरह करके मतलब कि एक लंबे तजर्बे नाल सानू तकरीबन क्लाइंट्स की जानी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਲੋਕ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲਸ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਰੈਫਰਲਸ ਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸੈਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਰੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਉਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਹਾਂ ਨਾ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਨ ਰੀਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਮੱਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਮੁੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਮਾਰਿਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਢੱਕੀ ਰੀਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣੀ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਕਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਐਂਡ ਸੋਲਵ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਤੇ ਸੋਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ
ਗੋਰੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ divorce ਤੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, That's right. ਥੋੜਾ ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PCHS ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਣੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਹ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, PCHS ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PCHS ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PCHS ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਵਰਤੀਏ। ਜੀ, ਸਾਡਾ PCHS ਦਾ ਆਪਣਾ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 24/7 IPTV ਤੇ। PCHS TV ਉਹ ਹੁਣ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਤੇ, ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕੈਫੇਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੇਲਪੁਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੌਲਵ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਡਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਬਟ ਕਮਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, PCHS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PCHS ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 3-4 ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਸ਼ਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ PCHS ਐਡਮਿੰਟਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ PCHS ਐਡਮਿੰਟਨ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ PCHS ਐਡਮਿੰਟਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤੰਬਰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PCHS ਵਿਨੀਪੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, PCHS ਆਪਣੀ ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਲਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਈਬਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਬਰ ਹੈ, ਐਂਬਰ ਕਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਾਜਿਦ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਨੀਆਂ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਨਾ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਝਿਜਕੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਮੱਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ PCHS ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ CEO ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PCHS ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।